مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے ہمیں اور دفاعی ادارے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تقرری آئین اور میرٹ پر ہونی چاہیے۔ جب تک عمران خان سیاست کا حصہ ہے گندی سیاست ہوتی رہے گی۔ وہ سکھر میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ فتنے کو ہم نے سے نکالا، اس نے جو ملکی نظام کو تباہ کیا، ملکی معیشت کو تباہ کیا، سیاسی عدم استحکام لے آیا، معاشی عدم استحکام لے آیا، اور اب وہ اس پر مصروف ہے کہ ملک میں دفاعی عدم استحکام آ جائے۔ حماقت سے نہیں ہو رہا، باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں کہ ایک معمول کا عمل ہے، سرکاری ملازمت ہے، ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا ایک انجام ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب آپ ایک لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لیے آپ ہماری دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں۔ کل اگر میں کہوں کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، پیپلز پارٹی کہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، تو ہماری دفاعی نظام کا کیا بنے گا آخر جی؟ اس حوالے سے جو بھی ہو، آئین کے مطابق ہو، میرٹ پر ہو، جس کو اختیار ہے وہی کرے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کی ٹیکس تفصیلات منظر عام پر لانے کا نوٹس لیا۔ اپنے معاون خصوصی کو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کی ٹیکس تفصیلات پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاون خصوصی کو تحقیقات کی خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ معاون خصوصی برائے محصولات طارق پاشا کو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق کسی کی بھی ٹیکس تفصیلات خفیہ ہوتی ہیں، انہیں عام کرنا خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو پاکستان آنے سے قبل امریکہ سے اپنا علاج مکمل کرانے کی تجویز دے دی۔ ڈاکٹرز نے بھی نواز شریف کو علاج کے لیے امریکہ جانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی شریانوں کا پروسیجر امریکہ سے کرایا جائے گا۔ مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ امریکہ روانہ ہوں گی۔ نواز شریف کا امریکہ سے واپسی پر برطانیہ میں بھی ایک آپریشن ہوگا۔ اس آپریشن کے بعد نواز شریف وطن واپسی کا ٹائم فریم دیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے پاکستان آئیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ یورپ میں چھٹیاں گزارنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے برطانوی ہوم آفس سے اپنی اپیل واپس لے لی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ 10 دن یورپ کے مختلف ممالک میں گزاریں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے برطانوی ہوم آفس سے اپنی اپیل واپس لے لی۔ نواز شریف کا برطانیہ چھوڑے بغیر برطانیہ میں قیام میں توسیع کی درخواست ہوم آفس نے مسترد کر دی تھی، جس کے خلاف نواز شریف نے برطانوی ہوم آفس میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ نواز شریف کی اپیل ہوم آفس میں زیر التوا تھی۔ ابھی تک جج نے اپیل نہیں سنی اور مختلف تاریخیں دی جا رہی تھیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR کے معاملے پر پنجاب حکومت کے خلوص پر شک نہیں، لیکن لگتا ہے وہ بے بس ہو گئی۔ صدر کو پیغام دیا گیا ہے کہ مل بیٹھ کر بات کریں۔ اگر حکومت انتخابات میں سنجیدہ ہے تو مذاکرات پر تیار ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء کے لیے راولپنڈی میں خیمہ بستی بنائی جا رہی ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 26 تاریخ کو لوگوں کو بر وقت نکلنا ہے، 25 کی رات کو پہنچ جائیں، جن کے پاس وہاں رہائش کا بندوبست ہے۔ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، FIR نہ ہونے کی وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ طاقتور قوتیں ہیں جو حکومت سے بھی بالا ہیں۔ جب تک یہ 3 شخصیات اپنے عہدوں پر قائم ہیں، ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم الیکشن پر اصرار اقتدار کے لیے نہیں، پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں پنجاب حکومت کی خلوص پر شک نہیں ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ بے بس ہو گئے۔ پیغامات کیا تھے کہ مل بیٹھ کے بات کی جائے۔ ہم نے بات کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے نہ انتخابات۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور ان پر بات کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ پنڈی اور مری روڈ کا انتخاب ہوا ہے، جہاں پر تمام یہ لوگ جمع ہوں گے۔
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है। पूरी एक खैमा बस्ती वहाँ पे बना दी जाएगी अल्लामा इकबाल पार्क में। इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निज़ाम का इम्तहान है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाजी मुजाहरे और कारी सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी करते हुए मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की। इमरान खान के वकील ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गोलियां लगने के बाइस इमरान खान शदीद बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कत्ल की धमकी देने की केस में अता तारड़ और सायरा अफजल तारड़ की बुरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी कर दी गई। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ और साबिक वज़ीर सायरा अफजल तारड़ पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी करते हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमे के नए तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मोहलत की इस्तदा कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि केस को जानबूझकर हीले बहाने से लटकाया जा रहा था। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात फैसल वाबडा FIA इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अरशद शरीफ का साजिश के तहत कत्ल हुआ और मनसूबाबंदी पाकिस्तान में की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाकर मैंने वजीर आज़म नहीं बनना था, जिन्होंने बनना था साजिश भी उन्होंने की। अरशद शरीफ प्लान साजिश के तहत मर्डर हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि FIA ने भी उसको इंडोर्स किया कि वो 100% करेक्ट मेरी इन्फॉर्मेशन थी। ये साजिशी कत्ल है, उसमें अब कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज़ ये कि वो क्लोज रेंज से मारा गया है। नंबर 3 ये कि उसका iPad और उसका फ़ोन नहीं मिला। मैंने उस वक्त कहा था नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। और नंबर 4 ये कि साजिशी अनासर और इस कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से हुई। दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुँचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। देखिए ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफदेह और परेशानी का बायस है हमारे लिए। मेरे ख्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जो इस कत्ल में मुलव्विस है मेरे हिसाब से वो बड़े ईवल माइंडेड भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, प्लानर भी हैं। तो मैं उनको कोई ऐसी लीड नहीं देना चाहता जिससे वो होमवर्क पहले शुरू कर दें। हमें गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, डेफिनेट किरदार तक पहुँचाना चाहिए। गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुँचाने वाले तक, गिरेबान तक हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा के मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था ना, जिन्होंने बनना था वो इस साजिश का हिस्सा हैं, चाहे वो मार्च हो चाहे कत्ल से उसके तालेदाने हो। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट में तो कौम को डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मेरा उनका एहतराम और प्यार का रिश्ता था है, और मैं समझता हूँ कि इनोसेंटली उनको बंद गली तक धकेला है इन सब ने मिलकर। और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से लोगों की सफाई शुरू करें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने पंजाब की लाइव स्टॉक और पोल्ट्री इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकई की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी। वफ़द ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मिंग के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर हिदायत जारी कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि लाइव स्टॉक खुसूसन पोल्ट्री इंडस्ट्री और डेयरी फार्मिंग की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकई सूबे से बाहर नहीं ली जाई जा सकेगी। इस फैसले से पंजाब की मकामी पोल्ट्री इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर लाइव स्टॉक पॉलिसी मुरतब करने के लिए सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई।